सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज डेरा संत बाबा फूलनाथ जी, संत बाबा ब्रह्मनाथ जी, नानक नगरी GT रोड चेहरू, तहसील फगवाड़ा, जिला कपूरथला, पंजाब नीया विखे बड़े प्यार सत्कार ते शरधा भावना दे नाल सन्मानयोग सरदार मदन सिंह जी ग्लोबल अवेयरनैस न्यूज़ सोशल मीडिया जलंधर की तरफों अज बड़े प्यार सत्कार दे नाल पहुँचे ने। और ये इन्हां दे पहुँचण का मेन मकसद यही है कि पिछले बीते दिनी जो ताज़ा सरगर्मियां ने, ताज़ा विशा एक चर्चा का बनया होया है। वो विशा ये है कि बीते पिछले दिनी डेरा संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला मौजूदा गद्दी ते विराजमान सन्मानयोग संत निरंजन दास महाराज और उन्होंने सहयोगी संत सुरिंदर दास कठार, बाकी ट्रस्टी साहबान ते डेरे दे सीनियर और प्रमुख और आगू जिन्ने भी सेवादार हैं, उन्होंने देख रेख दे विच 8 तरीक नूं पहली मीटिंग हुई और उस तो बाद 13 तरीक नूं हुई और अगों निरंतर विचार गोष्ठी ते मीटिंगां दा दौर चल रहा है। वो इस संबंध है कि आने वाले समय दे विच भाव 2021 दे विच 2021 दे विच मरदशुमारी आ रही है, जनगणना की बारी आ रही है, 10 साल बाद आती है। उहदे विच जिथे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार वालों धर्म सिलेक्ट किए हुए हैं, उन्हों की सिलेक्शन हो चुकी हुई है, उन्होंने ते विचार चर्चा होंदी है और उन्होंने जनगणना दे विच मरदशुमारी दे विच जिहड़े भारतीय लोग ने, भारत के नागरिक ने और भारत के देशवासी लोग ने, वो इन्हां धर्मां नूं क्लिक करते हैं और अपने फार्म भरते हैं कि असी कौन हैं, असी किस धर्म को बिलोंग करते इत्यादि वगैरह। और उहदे बारे विचार गोष्ठी हुई तो चर्चा की गई और खास करके सतगुरु रविदास महाराज जी का जो 1509 का इतिहासक महान चरण छोह प्राप्त स्थान दिल्ली तुगलकाबाद, उस स्थान के बारे जो आप जी सारे पता ही है कि मौके की सरकार वालों पिछले बीते समय दौरान उन्होंने तहस नहस करता सी, ढह ढेरी करता सीगा ते वो मामला विचार अधीन सी कोर्ट सरकार दे ते उहदे संबंध च चर्चा सी। और फिर जी चर्चा सी भी जिहड़ा संत समाज है उहदी एकता और जथेबंदियां बहुत ने, सभावां ट्रस्ट कमेटियां बहुत ने, होर काफ़ी ने, बई वेखण नूं किते न किते ये महसूस हुंदा कि जो संगत आ श्रद्धालु पैरोकार है सतगुरु रविदास महाराज जी के भी वो ये महसूस करते हैं भी जो प्रमुख विचार करते हैं, सेध देंदे ने और इत्थों तक कि सतगुरु रविदास महाराज के मिशन के बारे, उन्होंने बाणी के बारे, उन्होंने ज्ञान बारे, उन्होंने संदेश बारे ते उन्होंने जीवनी बारे जो जथेबंदियां या संत महापुरुष अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो पब्लिक वालों यही महसूस किया जाता कि संत जन एक एकता की लड़ी के नहीं हैं। ये ते विचार गोष्ठी सी ते चौथा विचार सी कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि पिछले समय तो काफ़ी देशों के बहुत मुल्कों के कोरोना वायरस है, वो चपेट के बड़े मुल्क आए हुए हैं
और उस चपेट का संताप जोड़ा अपना भारत इंडिया भी हड़ा रहा है, उहदे प्रति भी विचार चर्चा सी। तो गुरमुख प्यारिओ, आप जी नाल विचार लैके हाजिर होए आ और साडे कोल मदन सिंह जी उचेचे तौर पर पहुँचे हुए ने। गुरु रूप गुरु प्यारे साध संगत जी, इन्हां ते चर्चा करने लई दासां नूं भी सुभाग प्राप्त होया। महापुरुषों के दर्शन करन दा, बुद्धिजीवी विद्वानां दे ते होर सतपुरुषों के दर्शन दीदार करन दा सानूं भी समा मिलिया, उहदे विच शामिल होण दा सुभाग प्राप्त होया। सब तो पहलां संत हरिदास जी उदासीन आश्रम पिंड कूपोटे पर अड्डा कठार जिला जलंधर पंजाब इंडिया दे चरणों तो वरसाए हुए डेरा संत सरवणदास जी सचखंड वाला सन्मानयोग आदरणीय संत सुरेंद्र दास जी कठार वाले वालों गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी एक बाय हैंड सेवादार दा पासों सानू ये सदा पत्र मिलिया और ये सदा पत्र मिलिया और महापुरुषों के नाल फोन ते राबता भी कायम होया। और उस तो बाद गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी काफ़ी लंबे समय बाद डेरा संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला तो बाय हैंड सदा पत्र सन 6 तरीक नूं पिछले महीने भाव ये सदा पत्र डेरा बल्ला तो प्राप्त होया और मिलिया और महापुरुषों के नाल टैलीफोन पर राबता भी होया, कायम होया। ये 8 तरीक की जो विचार गोष्ठी ते जो मीटिंग सीगी, जो चर्चा करना सीगा, उहदे बारे लिखा गया सी और दस्या गया और सानू जाण दा सुभाग प्राप्त होया। बड़े पुख्ता प्रबंध, बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल प्रबंध किए हुए सन। पंजाब चों पूरे भारत चों भाव पूरे भारत के अनेक प्रांतों तो सूबे तो संतां महापुरुषों ने शिरकत की। बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल बड़े सुखावे माहौल दे विच जिहड़ी वो विचार गोष्ठी की चर्चा है, जिहड़ी वो मीटिंग हुई है। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी इहदे विच 4 जिहड़े टॉपिक सीगे, विषय सी, सब्जैक्ट सीगे, जिहदे विच उत्थे सारिआं नूं ये बख्शिश हुए दिते गए, ये वड्डे गए भी इन्हां मुद्दों पर विचार करनी है, चर्चा करनी, गलबात करनी। आओ विकन दे नाल मिल के करिए। तो पहला मुद्दा सीगा कोरोना महामारी के प्रभाव तो बचाव संबंधी। दूसरा मुद्दा सीगा मरदशुमारी 2021 के संबंधी और तीसरा मुद्दा सीगा समूह साधु समाज की एकता। ते चौथा मुद्दा टॉपिक सीगा श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद दिल्ली के मुड़ निर्माण संबंधी ये ते चर्चा शुरू हुई। गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े पुख्ता प्रबंध, बड़े सुचज्जे ढंग के नाल ये जिहड़ा हैगा प्रबंध किया गया। सारियां संगतां बड़े सुचज्जे ढंग के नाल आपो अपनी चेहरा पर संत महापुरुष बुद्धिजीवी विद्वान और ट्रस्टी साहिबान ते डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन संत नरेंद्र दास महाराज जी वो विच हाजिर सन, उचेचे तौर पर विराजमान रहे आ। सारी मीटिंग दे सारी विचार कोठी की चर्चा तो गुरमुख प्यारिओ महापुरुषों के मुखारबिंद तो उन्होंने रचना तो यदी शुरुआत की गई, उन्होंने तो इजाजत ली गई, उन्होंने आग्ञा दी 11:13। उस तो बाद संत सुरेंद्र दास जी कठार वालियां ने यदी कमान को संभालिया और उन्होंने मंच संचालन किया 11:18। उस तो बाद संत मनदीप दास जी 11:25 पर उन्होंने इस मंच को कंट्रोल किया और ऑपरेट किया है। तो फिर जी विचार गोष्ठी की प्रारंभता की गई। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी सन्मानयोग आदरणीय संत नरेंद्र दास महाराज जी के दिली तड़फिया समाज प्रति, कौम प्रति, देश प्रति ते संतां महापुरुषों के प्रति भी कितना चंगा होए आप सारे रल मिल के प्यार दे नाल, सन्मान ते सत्कार दे नाल, एकता दे नाल, सद्भावना दे नाल, शांति दे नाल रल मिल के आओ आप
ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 11:35 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 4 ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਜੀ ਪਲੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ 11:50 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਗੱਜਰ ਮਹਿਦੂਦ 12:25 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 12:43। ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਡਰਾ 12:48 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਤਲਵੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰੋ ਮਜਾਰਾ 12:52 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1:03 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਦਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1:18 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਝ ਲੱਭੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 27-28 ਮਿੰਟ ਮੈਚ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਦਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਤਕਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪੰਡਵਾ 2:20 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾਨੰਦ ਜੀ ਪੱਸੀਵਾਲ 2:45 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਕੀਰਦਾਸ ਜੀ ਤੰਦਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਠਾਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਗਭਗ 3:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 11:13 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰਮ, ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁਝ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਆ, ਪਾਠੀ ਆ, ਸਿੰਗਰ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਮੇਟੀ ਸਭਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਆਇਓ, ਵੀ ਜਦ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਪੜਾਅ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਦ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 13 ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ, ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾਨੰਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਤ ਪੱਪਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਜਾਤਾ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਲਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕਗਿਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 16 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 13 ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਇਹ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਕਠਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਸਟੀਮੇਟ 6 ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਜੈਨ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7ਵਾਂ ਕਾਲਮ ਇੱਕ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਖਾਨਾ ਵਿਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਜਾਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਜੈਨ। 7ਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਦਰਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਬਈ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 88,650 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਲਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ 6 ਕਾਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਉੱਠ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸੀ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 6 ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੌਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਔਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਔਰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾਉਣ, ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਾਉਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਆਗਿਆ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਅਲਾਓ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਮ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।